श्रीमती मीराबेन पटेल, अमदावाद महानगरपालिकाना मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, मारा साथी धारासभ्य श्री रीटाबेन पटेल, श्री अल्पेशभाई ठाकुर, राज्यना मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार जोशी, उच्च और टेक्निकल शिक्षण विभागना अधिक मुख्य सचिव श्रीमती सुनैना तोमरजी, अधिक मुख्य सचिव श्री M.K. दास, श्रीमती जयंती रवि, श्री S.J. हैदर, आरोग्य और परिवार कल्याण विभागना अग्र सचिव श्री धनंजय त्रिवेदी, श्रीमती अवंतिका सिंह, श्री M. थेन्नासन, सचिव श्रीमती आद्रा अग्रवाल, श्रीमती P. भारती, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। शांति है बताओ। आ बधा मकानो मळवाना छे એટલે બેઠા છે ને શાંતિ। કેટલા જણને મકાનો મળવાના જાણી બેથી બધાય ને 1188 મકાનો આજે મળવાના છે। દિવાળી પહેલા દિવાળી આપણે विश्व नेता અને દેશના વિકાસ પુરુષ અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જાહેર જીવનમાં સરકારના વડા તરીકે 7 ઓક્ટોબરે 24 વર્ષ પૂર્ણ કરી અને 25મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે। તેમના વિકાસના વિઝનને જન જન સુધી પહોંચાડવા માટે આપણે દર વર્ષે 7મી થી 15 ઓક્ટોબર સુધી विकास सप्ताह की उजवणी करीए छीए। 2001 में आदरणीय नरेन्द्रभाईए राज्यना मुख्यमंत्री तरीके दायित्व संभाळीने विकासनी गाड़ी पाटा पर लाववानी दिशा आपी। भूकंपनी कारनी ताराजीनो भोग बनेला कच्छ अने गुजरातने फरीथी बेठा करवानो પડકાર श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे तकमां पलटाव्यो अने तेना प्रयासों, विजन अने नीतिओ, योजनाओं परिणामे आज गुजरात देश ग्रोथ एंजीन बन्यु छे। 2001 में गुजरात लोकोए आदरणीय श्री मोदी साहेब में मूकेलो भरोसो आज 140 करोड़ देशवासीओना विश्वास बनी गयो छे। आज अपना भारत रत्न ने मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जन्म जयंती पण छे, एटले एमने पण हूँ भावपूर्वक वंदन करूं। आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी विजन थी शुरू थयेली ज्योतिर्ग्राम योजना डॉक्टर कलाम जी हस्ते राष्ट्र ने अर्पण थई हती अने आ योजना थी गुजरातना गामडाओमां पण अंधारा उवेचाय अने उजास पथरायो। आदरणीय कलाम जीए त्यारे कह्युं हतुं के आ एवी योजना छे जे ग्रामीण विस्तारों में सतत 3 फेज वीज पुरवठो पूरो पाड़शे अने गामडाओना सर्वांगी विकासनो पायो बनशे। तेमना आ शब्दों अने श्री नरेन्द्रभाईनुं विजन बंने साचा पड्या छे तेना आप सौ साक्षी छो। आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदीए सर्वांगी विकास माटे शरू करावेली ज्योतिर्ग्राम, मुख्यमंत्री अमृतम योजना, ई ग्राम विश्वग्राम, खेल महाकुंभ, निर्मल गुजरात, स्वागत, स्किल डेवलपमेंट मिशन, कृषि महोत्सव, सॉइल हेल्थ कार्ड जेवी गुजरात थी शुरू थयेली योजनाओं आज एनो अमल समग्र देश में थई रह्यो छे। गुजरातना वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट में तेमना मार्गदर्शन, योगदान और अथाग प्रयत्नों आपणे सौने विकास की नवी प्रेरणा विकास सप्ताह थी आपता थया छे। विकास सप्ताह आजनो समापन अवसर जून सुखाकारी ने साकार करतो अवसर है। आज एक साथ शहरी विकास, आरोग्य, शिक्षण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित 12 विभागों कुल रूपिया 2885 करोड़ 481 विकास कामों की आपने भेट मળી છે। आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी नेतृत्व में
સુશાસનની સિલ્વર જ્યુબિલી થવા જઈ રહી છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ આપેલા વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં જ્ઞાન શક્તિ એટલે કે ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા એટલે કે કિસાન અને નારી શક્તિના સશક્તિકરણને મજબૂત પિલર ગણાવ્યા છે. વિકાસ સપ્તાહમાં આ 4 પિલરને વધુ મજબૂત અને સશક્ત કરવાનું કામ પણ કરવામાં આવ્યું છે. 658 ભરતી મેળાઓ દ્વારા 55,000થી વધુ યુવાઓને નિમણૂક પત્ર આપીને ખાનગી ક્ષેત્રમાં રોજગારનો અવસર આ વિકાસ સપ્તાહમાં આપ્યો છે. ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજમાં વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, ખાસ કરીને યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષાનું માર્ગદર્શન આપવા માટે 10 આઈએએસ કોચિંગ સેન્ટરનો આજથી પ્રારંભ કર્યો છે. યુવા સશક્તિકરણની સાથે કિસાન શક્તિને પણ એક જ અઠવાડિયામાં આપણે સામે ચાલીને ગામડે ગામડે જઈને 5,30,000 લાભાર્થીઓને 600 કરોડથી વધુની સહાયનું વિતરણ કર્યું છે. જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમોમાં 1,535 કરોડના 22,000થી વધુ કામોની ભેટ નાગરિકને મળી છે. સમગ્રતાએ આ એક જ સપ્તાહમાં 5,000 કરોડથી વધારાના વિકાસના કામોની ભેટ આખા ગુજરાતમાં મળી છે. બાળકો, યુવાનો પણ તેમાં જોડાય અને ક્વિઝ, નિબંધ, ચિત્ર સ્પર્ધા, ભારત વિકાસ પ્રતિજ્ઞા વગેરેના માધ્યમથી લાખો લોકો આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સફળ સુશાસનના 24 વર્ષની ઉજવણીમાં સહભાગી થયા છે. શ્રી મોદી સાહેબે બનાવેલી વિવિધ કલ્યાણ યોજનાઓનો લાભ મેળવનાર લોકોએ 1 કરોડથી વધુ પોસ્ટકાર્ડ લખીને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે અને આ વિશ્વ રેકોર્ડ બન્યો છે. ગુજરાત 2035 એટલે કે 75 વર્ષ પૂર્ણ કરવાનું છે ત્યારે આ વર્ષનું વિકાસ સપ્તાહ આપણા માટે દિશાસૂચક પ્લેટફોર્મ બન્યું છે. આજે ગુજરાત એટ 75 લોગો અને એજન્ડા ફોર 2035 બુકનું અનાવરણ થયું છે. આગામી 1 દાયકા સુધીમાં સર્વાંગી વિકાસ અને લોકાભિમુખ વહીવટનો નવો આયામ આપણે સિદ્ધ કરવો છે. આ માટે એજન્ડા 2035 આપણને સમૃદ્ધ રાજ્ય, સમર્થ નાગરિકના નિર્માણ માટે સક્ષમ ફ્રેમવર્ક પૂરું પાડશે. વડાપ્રધાનશ્રીએ વિકસિત ભારતનું જે લક્ષ્ય આપ્યું છે તેના આધાર પર વિકસિત ગુજરાત 2047ના વિઝનને સાકાર કરવા માટે આ એજન્ડા 2035 હોલ ઓફ ગવર્નમેન્ટ અભિગમ સાથે દિશાસૂચક બનશે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબના દિશા દર્શનમાં આપણે વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત ગુજરાતનું નિર્માણ કરવું છે. વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં ગુજરાત અન્ય અભિગમની જેમ જ, અન્ય અભિયાનની જેમ જ લીડ લેવા સજ્જ છે તેની પ્રતિતિ વિકાસ સપ્તાહની સફળતાથી થઈ છે. વિકાસ સપ્તાહની ઉજવણીને આપણે વધુને વધુ જનભાગીદારી જોડીને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતનો આધાર બનાવ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ વિકસિત ભારત 2047નો સંકલ્પ આત્મનિર્ભર સ્વદેશી ભારતથી સાકાર કરવાનું આહવાન કર્યું છે. ગુજરાતમાં આપણે સ્વદેશી ચીજ વસ્તુઓને પ્રમોટ કરીને તથા વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ફોર ગ્લોબલનો મંત્ર અપનાવીને આત્મનિર્ભર ભારતનો ધ્યેય પાર પાડીએ. આગામી દિવાળી, નવા વર્ષના તહેવારોની ખરીદીમાં પણ સ્વદેશીને જ આપણે વેગ આપીએ. વિકસિત ભારત, સ્વદેશી આત્મનિર્ભર ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવવામાં આ વિકાસ સપ્તાહ આપણને સતત માર્ગદર્શન કરતું રહેશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના આ બહુમૂલ્ય માર્ગદર્શન માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આપશ્રીના નેતૃત્વમાં સેવાઓ અને સુવિધાઓ જનજન સુધી પહોંચી છે અને આપણું રાજ્ય આત્મનિર્ભર અને વિકસિત બની રહ્યું છે. સમય છે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના હસ્તે લાભ વિતરણનો. સૌથી પહેલા જાહેર આવાસો